जगन्नाथ हर हर शंभु। आगको आसुची आमर शिवरात्रि प्रभुंकर जन्मदिन बा एही दिन प्रभु ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते। आउ किछि लोक कहती यही दिन शिवशक्ति मिलन होता से सृष्टि आरंभ होता। आउ किछि लोक कहती यही दिन प्रभु विषपान कर नीलकंठ हो जाते। से महाशिवरात्रि महत्व बहुत अधिक। से प्रति वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे महाशिवरात्रि पालन करा जाए। यही महाशिवरात्रि आमर आगक आसवाक जाऊे 2025 मसीहा फेब्रुआरी 24 अर्थात 26 अथवा बुधवार दिन यही व्रत पालन करा जिवो। किछि लोक मतरे 26 किंबा 27 थाए अछि किंतु 27 तारिख सकाळ 8:55 पर्यंत रहउछि। शिवरात्रि से दिन करबा उचित जो दिन आमर रात्रि 3 प्रहर पर्यंत शिवरात्रि रहिथिबो। सेइथिपाई 26 तारिख दिन करा जिवो। किंतु जदि आउ किछि व्रत होइतिले उदित तिथि अनुसार करा जाए। शिवरात्रि व्रत भगवानकर अत्यंत प्रिय। एही दिन रात्रि सारा उजागर रही भक्त माने भगवान को स्मरण करती। विश्वास अछि एही दिन रात्रि रे भगवान भोलाशंकर भक्त मानक दर्शन दियंती। सेइथिपाई एही दिन रात्रि उजागर करा जाए। प्रति वर्ष महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाए। एही तिथि रे माँ पार्वती माने सतींकर एवं प्रभु शिवଙ୍କର विवाह संपन्न होता। से दिन को महाशिवरात्रि रूपे पालन करा जाए। ता सहित विश्वास अच्छी जे पृथ्वी रे 12टी ज्योतिर्लिंग आविर्भाव होते। यही दिन यही तिथि ही से दिन को महाशिवरात्रि भाव पालन करा जाए। चलित वर्ष फेब्रुआरी 26 तारिख बुधवार रे महाशिवरात्रि पालन करा जिवो। अनेक प्रभु शिवशंकर नाम जप करती, प्रभुंकर आराधना करती। शिवशंकर भगवान होउचंदी दयालु भगवान। भगवान भक्त माने जहाँ मागती प्रभु शंकर ताहा निश्चित भाव में प्रदान करती। महादेव को जेते सबु सुगंधित फूल एवं विषाक्त फूल मध्य अत्यंत प्रिय होता है। भगवान भक्त माने जहाँ मागती प्रभु बहुत खुशी रे अर्पण माने तांकर मनोवांछा पूर्ण करथांती। कारण सी अल्परे संतुष्ट हुअंती। विषाक्त फूल मध्य अत्यंत प्रिय होता है भगवानकर। जेमितिक नागचंपा, धला मंदार, अरख, गयस, स्वर्ण चंपा, धला दुदुरा, टगर, नाली पद्म आउ नाली कन्यर, बेलपत्र अत्यंत प्रिय भगवानकर। यही सब फूल महाशिवरात्रि रे भगवान शिव को अर्पण करने बहुत शुभ होता है। ताहा सहित यही दिन बेल, नड़िया, विभिन्न प्रकार फल, चना अर्थात बादाम, बिरी, मुग, बरकोली मध्य शिवरात्रि रे भगवान को अर्पण करा जाए। समस्ते यही महाशिवरात्रि व्रत रखिपारे। किछि मध्य असुविधा नहीं। समस्त जो माने व्रत रखिबे संकल्प नहीं व्रत रखा उचित। वर्ष वर्ष तपस्या कले मध्य जो फल मिले ना यही गोटे दिन व्रत रखिले ताहा मिलता है। यही जो माने व्रत मिलता है देखो आपण केमती संकल्प करेंगे। आपण घर पाखे जदि पूजारी नना किए रोचते पाखक जाकि संकल्प करेंगे। यह किपरि आरंभ होता है ता पूर्व दिन आरंभ होता है। से एक बार करके व्रत आरंभ करती। किंतु प्राय मैक्सिमम जगार सकाळु ही ये सब नियंती माने संकल्प करती। संकल्प किपरि करेंगे आपण हाथ रे पानी धरिकी संकल्प करेंगे। माने जदि संस्कृत श्लोक मन नहीं आपण ओडिया रे मध्य कहि परिबे। हे प्रभु भोलाशंकर मु आपणकर व्रतर संकल्प नबाकू जाउची। यही व्रत आपण पूरण करंतु। मोर दयाकरी एथिरे किछि बाधा विघ्न आसबाकू दियंतु नाही। सब बाधा विघ्न को आपण दूर करंतु। बस एडा होछि संकल्प। जदि पूजारी नना थिबे से कहिदेबे। जदि पूजारी नना आपण पाखे नाही आपण बाहर अछंती किपरि करिवे से टाइप रो करदेबे। तापरे भगवान को स्मरण करिवे। रखिबा उचित। ए दिन गोटे दिन व्रत रखिले ता मिलता है। माने वर्ष वर्ष धरी जहाँ पूजा कले मिल न थाए यही दिन गोटे व्रत रखिले मध्य से यही दिन कई निर्जल उपवास व्रत रखि था। तो आउ कई फलहार यही व्रत रखि था। जो मैंने व्रत रखु न था से माने मध्य किछि जरूरी नियम पालन करबा उचित। यही दिन कई माने एवं जो मैंने व्रत रखि ना से माने जरूरी नियम पालन करथांती। जो माने प्रभु शिवशंकर भक्त से माने सबुदिने भगवान शंकर पूजा आराधना करती। किंतु वर्ष सारा पूजा करिवार फल गोटे दिन रे व्रत करी मिलता है। कारण ए दिन भगवान शिवंकर जन्मदिन माने विश्वास अच्छी। आ भगवान शिवंकर बहुत खास दिन जहाँ को आम बहुत भल पाती। तांकर खास दिन को निश्चित भाव में तो मन रखा ना। बहुत आम भक्त मान दिन बहुत खास होता है।
ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଜଳ ମାନେ ମହୁ ଆଉ ଘିଅ ଘୃତ ଦହି କ୍ଷୀର ଏସବୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଭସ୍ମ ଏସବୁ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ବିଧିବିଧାନ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ସେସବୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ରତୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କେହି କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି ଜାଗର ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତ କେହି କେହି ଆମ କିଛି ପଣା ଫଳ ଖାଇ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଜମା ବି ମାନୁନି ସେମାନେ କିଛି ଜଣ ଏମିତି ମାନେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନସାରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବ୍ରତ ରଖିବେ। ପାଣି ନ ପିଇକି ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେହି କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କାହାର ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ରାତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ସେଇଠି ତଳେ ଚାଉଳ ମାନେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇକି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଫଳମୂଳର ପଣା କିମ୍ବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସେବନ କରି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗର, ତେଣୁ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିମାର ମାନେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ଶୋଇପାରିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଗର ଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରହିପାରିବେ ଆପଣ ରହିବେ, ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ଫଳରସ, ଆଖୁ ରସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଦହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦହି ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରେ। ଦିନ ରାତି ମିଶାଇକି 8 ପ୍ରହର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଶିବ ସହସ୍ରନାମ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କଥା, ଶିବ ସ୍ତୁତି, ଶିବ ଅଷ୍ଟକମ୍, ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏସବୁ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନସାରା ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ କାଳେ ଆମର କଥା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ଦିନ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ, ଏହି ରଙ୍ଗର ଚିକଚିକିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଧଳା ଗାମୁଛା ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାମୁଛାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚା ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଏସବୁ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେ ହିସାବରେ କିଣିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଭାବିବେ ମୁଁ ସେ ଗାମୁଛା କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତା ହିସାବରେ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ମିଳିଲା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ କାହାକୁ କହିକି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ। ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉ ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଧ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା, ପୁରୁଣା ଘର ପୂଜା, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗର ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀପ ତଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ରଖି ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ମାନସିକ ରଖି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖି ସେମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସଜ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା ତ ଏଇଟା, ଉଜାଗରର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ହେଲା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଦିନ ରାତ୍ରି ସାରା ଶୋଇବେନି। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ରାତିରେ ଆପଣ ତାରା ଦେଖିବେ। ତାରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବାଧୁଛି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଳ୍ପ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯଦି ଯେତେ ଭଲସେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସେତେ ଭଲ, ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ବାପା ମା' ପାଇଁ କିଛି ବି କଲେ, ଛୋଟ କିଛି ବି କଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବା ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା, ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବା ଆମେ କରିବା। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ଆମ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଶବ ପାଲଟି ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଏସବୁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଏସବୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଏ। ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ରଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ରଖିବେ। ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଶିବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଦିନ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍ଗର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ମୂଳ ଆଉ ଶେଷ କିଏ ବି ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡରୁ ମାନେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦରୁ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଆମ ଧରାଧାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ହଳାହଳ ବିଷ ଯାହା ପାନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଷକୁ କଣ୍ଠରେ ରଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ କଣ୍ଠ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଦହି, କ୍ଷୀର ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷକୁ ବିଷ ଯେହେତୁ କାଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଗୟେଶ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛନ୍ତି। କନିଅର ଫୁଲ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି? ବେଲଫଳ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶରୁ ହିଁ ବେଲଗଛ ସୃଷ୍ଟି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେମ୍ ସୋର୍ସରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ବିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ? ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ ବିଧି କେମିତି? ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ସେଥିରେ ଓମ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନରମ ଜାଗା ଥିବ ମାନେ ବେଲପତ୍ରର, ସେଇଟା ଓଲଟେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ। 108 ବେଲପତ୍ର
ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି ଦିନ ଗଣି ଗଣି 108 ବେଲପତ୍ର, ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦେଉଥିବେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହିବେ। ସେମିତି ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ 108 ପଦ୍ମ ଲାଗେ। ଏହି ଦିନ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି କରିବେ। ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବେଲପତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜିବ ନାହିଁ। କେମିତି କହିବେ? ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ବାଜିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଏଇଟା ନହେଲେ ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ଏ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ମା ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ, ଦୁବ, ଫଳ, ମୂଳ ଯାହା ନେଇଥିବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଦୁକ ନଳା ଥାଏ। ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପାଦୁକ ନଳାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ 6ରୁ 7 ମାସ ପରେ କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାକରି ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିବାକୁ କାହାକୁ ବି ବାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି କରିବେ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ କିଛି ଜଣ ଭୁଲ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କର 6ରୁ 7 ମାସ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ଏସବୁ କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗର ବ୍ରତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରତକୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ପର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ 7 ଦିନ ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାନେ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ତ କିଏ ମନା କରୁନି। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ, ସେଥିରେ ତ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲସେ ପୂଜା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବି, ସେଇଠୁ କରିବେ। ଯାହା ବି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି କିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଜାଗର ବ୍ରତ କଥା କେମିତି ହେଲା ସେ କଥା ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିନ ରାତି ସାରା ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ।